साजिश है। हमने कहा कि जिन्होंने ये पब्लिश की है उसकी जांच हो जाए कि उसका लिंक कहाँ से है, क्योंकि किसी ने किताब लिखने वाला अलग होता है और वो किसी उससे जैसे पहले इतिहास लिखा जाता था और जो भी राजा महाराजा थे वे अपने पक्ष में इतिहास लिखवाते थे, बहुत सी चीज़ें वे छोड़ देते थे जो घटना हुई, क्योंकि वे लेखनी उनके उस पर होती थी। तो इनमें भी कोई ना कोई साजिश जरूर मिलेगी। पर्चा दर्ज हो जाए और ये पूरी जो ये किताबें हैं ये जब्त हो और नया इतिहास लिखा जाए, इससे जो त्रुटियां हैं वो इससे खत्म करें। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਕੋਈ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸੇ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਗਲਤੀਆਂ ਠੀਕ ਕਰਨਾ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਸਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੀ 7 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜੋ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟੱਲੀਵਾਲ ਜੀ, ਤੇ ਸੋ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਜੀ ਨਾਲ। ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਸਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟੱਲੀਵਾਲ ਜੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲਦੇਵ ਸਰਸਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ देखो, तोड़ मोड़ के हिस्ट्री को लिखा गया है और हिस्ट्री अगर गलत तरीके से लिखी जाएगी तो उसका प्रभाव गलत पड़ता है। भाई जो सच्चाई है आप वो लिखो, तो इसकी पूर्ण रूप से जांच होनी चाहिए कि क्यों ऐसा लिखा गया, उनके संबंध किससे है और किसी भी धार्मिक उस पर मतलब एक किस्म से ये चोट पहुंचाने का काम करा जा रहा है। ये बड़ा षड्यंत्र इसके पीछे मिलेगा। जो देखोगे कि षड्यंत्रकारी मिल जाएगा अगर जांच हो जाए पूरी, तो जिन आदमी ने लिखी है उसका मकसद क्या था और उसके संबंध कहाँ से हैं वो उजागर हो जाता है। ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਸਾ ਜੀ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋੜਿਆ ਮਰੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਜੂੰ ਸਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ। अब नई सरकार बन गई है, अब तो नई सरकार को आज भी एक डिमांड नोट हमने दिया है गवर्नर साहब को, और ये इशू वहाँ पे उठाया गया है। ये इशू धीरे धीरे अब गर्म होता जा रहा है, क्योंकि पहले हो सकता है कि उस मजबूती के साथ में ना उठाओ और अपनी बात वहाँ पे ना कही गई हो, लेकिन जैसे उन्होंने बताया कि पूरा दस्तावेज इनके पास में है और जो भी इसमें शब्द लिखे गए हैं वो शब्द कहाँ से आया और असलियत क्या थी, वो दोनों चीज़ें ये दस्तावेज उसने तैयार करके रखे हैं और ये एक जांच का सब्जेक्ट भी है। ये पूरा दस्तावेज तैयार है, जो गुरुवाणी में जो शब्द आए हैं वो कहाँ से आए और उसका तोड़ क्या है, असलियत में उसकी घटना क्या हुई थी, वो ये है। लेकिन इसकी जांच जरूर हो जानी चाहिए इसकी। ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਜੀ, ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਰਹੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪ ਦੀ, ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਹਜੇ ਦਾ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? देखो, उतने बड़े लेवल पर तो इसका नहीं पता होगा कि हिस्ट्री में क्या लिख रही ना, देश के प्रधानमंत्री या वो उनको ध्यान रहता है इन सब चीज़ों का। लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट है ये जिम्मेदारी उसकी बनती है, जो शिक्षा मंत्री है उसकी बनती है, और क्योंकि स्टेट इस पर ज़्यादा फोकस कर सकती है और स्टेट को फोकस करना चाहिए। जो खास करके जो हमारे गुरुद्वारे हैं उनको इन चीज़ों पे कमेटियाँ बना कर देखना चाहिए कि हिस्ट्री में क्या लिखा जा रहा है
सरकार को हम जब कहें, और ख़ास करके भारत सरकार को, जब स्टेट से रिपोर्ट चले जाएं, और ये एक मूवमेंट का हिस्सा भी है, जो खास करके जो धार्मिक ग्रंथ है कोई भी अगर लिखा जाए तो ज़्यादातर सरकारों पर नहीं थोपना चाहिए कि सरकार ने ये कर दिया। सरकार कुछ नहीं देखती, बहुत सी किताबें हैं कि लोग पढ़ते ही नहीं उनको। अब बातचीत हुई है, यहाँ से शुरुआत हुई है, तो सरकार का ध्यान अब इन पर जाए, और ख़ास करके ये स्टेट की जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है। ਤੇ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ है। साजिश है। हमने कहा कि जिन्होंने ये पब्लिश की है उसकी जांच हो जाए कि उसका लिंक कहाँ से है, क्योंकि किसी ने किताब लिखने वाला अलग होता है, और वो किसी उससे जैसे पहले इतिहास लिखा जाता था, और जो भी राजा महाराजा थे वे अपने पक्ष में इतिहास लिखवाते थे, बहुत सी चीज़ें वे छोड़ देते थे जो घटना हुई, क्योंकि वे लेखनी उनके उस पर होती थी। तो इनमें भी कोई ना कोई साजिश ज़रूर मिलेगी। जिससे लिखवाया गया है उसका मकसद क्या था, उसने क्या क्यों तथ्यों को छुपा के, अगर तथ्य उसको सही जानकारी नहीं थी तो उसने कहाँ से वो उसको उठाया है, उसकी जांच हो जाती है। क्योंकि पैराग्राफ कहीं ना कहीं से वो लिंक लेता है। कोई भी एक घटना हुई आज से 100 साल 200 साल पहले है, तो उसका वो कहाँ से उसने वो चीज़ें ली, वो उसमें ड्राफ्टिंग इसमें करनी पड़ेगी उसको। ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਸਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਮਰੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ हो सकता है ये कोई झूठ चीज़ नहीं होती, जो उनका फंडा है देश में वो बिल्कुल चल रहा है, ये बिल्कुल हो सकता है, ये बिल्कुल सत्यता घटना हो सकती है। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਐਮਪੀ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ क्यों नहीं पता लगता? नहीं, अब आंदोलन शुरू हुआ है तो अभी तो पता चला है ना भाई, किसी ने पब्लिश कर दी, क्योंकि हज़ारों किताब पब्लिश होती है, तो जो किताब पढ़ता है उसको इसमें इंटरेस्ट होता है। मेरे पक्ष की क्या किताब होगी, एग्रीकल्चर पे कोई किताब आएगी तो उसको हम पढ़ लेते हैं। सिख धर्म पे कोई किताब आई तो सिखिज़म उसको ज़्यादा पढ़ेंगे, या कोई हिस्ट्री के जो छात्र होते हैं वे उसको पढ़ लेते हैं, या किसी को किसी उस पर PhD करनी होती है वो उसको पढ़ लेता है, और किताबों में लिखी हुई चीज़ को ही लोग सत्यता मान लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो खास करके सिखिज़म को जो मानने वाले लोग हैं उन्होंने ये किताब पढ़ी है, प्रोफेसर हैं जो लोग हैं उन्होंने किताब पढ़ी, उन्होंने ये इसकी त्रुटियाँ ढूंढी कि ये इसमें जो शब्द आया है ये गलत आया है। और जब ये एक मूवमेंट चला भी है, सिरसा जी ने इसको पढ़ा, इनको किसी ने बताया, और यहाँ पे जो एजुकेशन बोर्ड हैं उसने इसको लागू कर रखी है, तो ये जब भी तो धरने के ऊपर बैठे हैं, और आज ये पूरा मुद्दा एक हाईलाइट हुआ है, तो अब इस पर कोई ना कोई कार्रवाई भी होगी। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਕਿ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲਾਮਬੰਦ करੋगे? यूपी पंजाब और कौन सी चीज़ अलग है? हम तो पूर्ण रूप से साथ में हैं, और सरकारों से बातचीत होनी चाहिए, ये मामला ख़त्म होना चाहिए, और ये इसमें ना आए, इनके खिलाफ कार्रवाई हो, पर्चा दर्ज हो जाए, और ये पूरी जो ये किताबें हैं ये जब्त हो, और नया इतिहास लिखा जाए, इससे जो त्रुटियाँ हैं वो इससे ख़त्म करी जाए। ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਸਾ ਜੀ ਕੋਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਏ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਰਕੇਸ਼ ਕੈਦ ਜੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਇਹਦਾ ਅਸਲ ਤਾਂ ਹੱਲ ਆਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੰਦੋਲਨ ਹੀ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰਾਹ ਛੱਡ ਬੈਠੇ, ਜਿਹਦਾ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਕੋਈ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸੇ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਗਲਤੀਆਂ ਠੀਕ ਕਰਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਇਆ ਕੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੰਧਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਖਤਰਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇਗੀ। ਤੇ ਆ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਛਪੀ ਵੀ ਪਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ
ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਗਰ ਆਪਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਚਾਉਣਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਬਚਾਉਣੀਆਂ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ, ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਅਵੇਅਰ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੜਬੜਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੜਬੜਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਆਹ ਖਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਵਸਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਜੇਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਆਇਆ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਇੰਨਾ ਸਾਊਂਡ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਐਨਰਜੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਐਨਰਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ, ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਸੋਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੜਤਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਸਾ ਜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੜਤਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਲਿਸਟਾਂ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੂਚੀਆਂ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਪੜਤਾਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਦੇਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਤਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਚਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਲੰਮੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜੇ, ਜਿੰਨੀ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜੇ, ਉਨੀ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਰੋਗ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਤ ਕੱਟਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਂਹ ਕੱਟਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਕਟਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਸਕੇ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਕੌਜ਼ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇਹ ਸਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਾਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਬੀ ਮੀਡੀਆ 24 ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ।